Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا
وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾക്ക് വന്നാൽ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മം അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ല. ഒന്ന്, ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. സമ്പത്ത്, ആരോഗ്യം, സന്തോഷകരമായ വീട്, താമസ സൗകര്യം, നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, സ്നേഹസമ്പന്നരായ മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യസന്താനങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന്, നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിന്ന് കാണണം. അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നശിച്ചു പോകുന്നത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പലപ്പോഴും അവസാനിപ്പിച്ച ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ സന്തോഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കടബാധ്യതയിൽ വന്നു. അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം നേരെ തിരിച്ചായപ്പോൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവർ നമുക്കൊരുപാട് പേരെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ആകെയുണ്ടായിരുന്ന മകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ, ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ചാടിയിട്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ടും ട്രെയിന് തലവെച്ചിട്ടും ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചവർ നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലാഹുമ്മ നഊദു ബിക മിൻ സവാലി നിഅമതിക. അള്ളാഹുവെ, നീ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകുന്നതിനെ തൊട്ട്, അതില്ലാതെയാവുന്നതിനെ തൊട്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ ചോദിക്കുന്നു. പടച്ചോനെ, നീ തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിർത്തി തരണേന്ന്. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ, അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിലനിന്ന് കിട്ടാൻ നാം ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന അഅ്തൈനാക്കൽ കൗസർ. നബിയെ, അങ്ങേക്ക് നാം ഹൗലുൽ കൗസർ
നൽകി എന്ന് ഒരഭിപ്രായം. മറ്റൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നാത്തൈനക്കൽ കൗസർ നബി, അങ്ങേക്ക് നാം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു, അങ്ങേക്ക് നുബുവത്ത് പ്രവാചകത്വം നൽകി, അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫ് നൽകി, അങ്ങേക്ക് നാളെ മഹ്ശറിൽ ഷഫാഅത്തുൽ ഉളമ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു ഷഫാഅത്ത് നൽകി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് ഫസല്ലി റബ്ബിക്ക, അങ്ങയുടെ റബ്ബിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ. വൻഹർ, ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണേ, അഥവാ ഉളിയത് കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യണേ എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ കൗസറിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നബിയാങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയായിക്കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയും ഉളിയത്ത് കർമ്മം നടത്തുകയും ചെയ്യുക. മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ 10 വർഷം ഉളിയത്ത് കർമ്മം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഒരു വർഷം ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം എടുക്കൂല, അടുത്ത വർഷം അറക്കൂല, അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അറുത്തതല്ലേ, ഇപ്രാവശ്യം വേണ്ട. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർഷവും അറുക്കണം. നബി തങ്ങൾ 10 വർഷം അറുത്തത് 100 ഒട്ടകത്തെയാണ്, 100 മൃഗത്തെയാണ് അറുത്തത്. നമ്മൾ 10 വർഷം അറുത്താൽ തന്നെ മാക്സിമം അറുത്തിട്ടുണ്ടാവുക 10 മൃഗത്തെ, അതല്ലെങ്കിൽ 10 ഷെയർ, അതല്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിയോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോളെ ഫാത്തിമ, ഉളിയത്ത് അറുക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഉളിയത്ത് അറുക്കണേ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണത്. ആ മൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെടും, നിനക്ക് നൽകപ്പെടുമെന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിവിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉളിയത്ത് കർമ്മം നടത്തി നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സാമ്പത്തികമായി കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഉളിയത്തിന് ഷെയർ എടുക്കാതിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും. ഉമ്മമാരുണ്ടാവും, ഉപ്പമാരുണ്ടാവും. ഉമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മോതിരം ഊരിയാണ്ട് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോത്തിനെ വാങ്ങിയാണ്ട് ഇറക്കാം, അല്ലേ? അത്രയും കാശ് ഉമ്മമാരെ കയ്യിലുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുതലുകളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർഷം തോറും ഉളിയത്ത് അറക്കണം. ഉളിയത്ത് അറത്തിയാൽ അള്ളാഹു സമ്പത്തിൽ വർധനവ് നൽകും. നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ആരോഗ്യം, ആഫിയത്ത്, അതൊക്കെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരും. മാത്രമല്ല മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഉളിയത്തിന് ഒരുത്തന് കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഉളിയത്ത് അറുക്കാത്തവൻ അവൻ നമ്മളെ മുസല്ലേക്ക് വരണ്ട, നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് വരണ്ടെന്ന്, പെരുന്നാൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് വരണ്ടെന്ന് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവൻ്റെ നിസ്കാരം കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഉളിയത്തിന് കഴിവുണ്ടായിട്ട് ഉളിയത്ത് അറുക്കാതിരുന്നവൻ്റെ നിസ്കാരം വരെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂല എന്നാണ്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹനഫി മദ്ഹബിൽ ഉളിയത്ത് കഴിവുള്ളവർ ഉളിയത്ത് അറുക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ശാഫി മദ്ഹബിൽ ഉളിയത്ത് അറുക്കൽ ശക്തമായ സുന്നത്തുമാണ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഉളിയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള പരിപാടിയൊന്നുമല്ല, പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉളിയത്ത് അറുക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ ചെയ്യണം. അള്ളാഹിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ പ്രതിഫലമാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹോദരി അവരുടെ കുട്ടിയുടെ പ്രയാസം വിഷമമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, ഹാർട്ട് സംബന്ധമായി കിഡ്നി സംബന്ധമായൊക്കെ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു കുട്ടിക്കും ഇതേപോലെ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളുണ്ട്. ട്യൂബൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പാലൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരുടെ, ഉമ്മമാരുടെ, സഹോദരന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പിഞ്ചു പൈതങ്ങളും രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത്, അത്ഭുതകരമായ ശിഫ ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിലൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മയും നമ്മളെ മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും നാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبدئ سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും ശായിഖന്മാർ ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്ത് മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ ഉമ്മമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാ. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാ. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ.
കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കൾ, പെൺമക്കൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കൾ പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലാ, നല്ല നിനക്ക് അവർക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലിതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയ കബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ വശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന, ഖുർആൻ ഓതുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്തി വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്യപ്പ, വല്യമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ്, ദിക്ർ, സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ്
ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ്വാരക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദ്വാവസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദ്വാരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദ്വാരക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.